ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਤੀ ਦਾ ਮਨ ਆਪੇ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਰੋਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੋਸ ਧਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਰ ਤੋਂ ਧੱਕਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਆਪੀ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮੀਨਜ਼ ਗੁਲਾਮੀ ਮੀਨਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਸੀ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਉ ਫੂਲ ਜਈ ਹੈ ਨਾਰ। हे परमात्मा, तेरा नाम मेरे जीवन का आधार है। मेरा जीवन तेरे नाम करके ही बतीत हो रहा है। मेरा जीवन तेरे नाम की शक्ति नाल चल रहा है। साध संगत जी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ये फरमाते ने कि जिन्नी कायनात है, जिन्नी फितरत है, जिन्नी कुदरत है, जिन्नी रचना है, यह सब परमात्मा के नाम के आसरे ही चल रही है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, ये नाम के सहारे ही चल रही है। हुण साडा जीवन भी तो नाम के आधार है, पर सानू ज्ञान ना होने कारण असी छोटे हुंदे सोचते हैं साडा जीवन माँ बाप के आधार पर है, फिर वड्डे होए सोचते हैं साडा जीवन भैन भाइयों के आधार पर है, जां साडा जीवन साथी है, पति है जां पत्नी है, उहदे आसरे चल रहा है। फिर जो बजुर्ग होए बुढ़े होए फिर लगता कि साडा ना जिहड़ा जीवन है वो साडे बच्चों के आसरे चल रहा है। पर नहीं, साडा जीवन तो उहदे नाम के आसरे चल रहा है, उहदी कृपा के आसरे चल रहा। ये अटल सच्चाई है। जिद्दे असी इस भुलेखे चों निकल गए, जिमें कल आपां उहदे सुनिया सी वीरवार वाले दिन बाबा जी तो, मान रे छाडो भरम प्रगट होए नाचो। ये भरम छड़ दे के मैनू माँ पालदी है, मैनू बाप पालदा है, मैनू भरा पालदा है, मैनू भैन पालदी है, जां मैनू पति पालदा है, जां मैनू पत्नी पालदी है। नहीं, इन्हां दे राहीं सानू परमात्मा ही पाल रहा, क्योंकि वह सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठा। इन्हां दे राहीं सानू परमात्मा ही पाल रहा है। कहने फिर उदाहरण दिती है, तेरा नाम मेरे जीवन का आधार ऐ है, ज्यों फूल जई है नार। जई कहते ने जिउंदा है, नार संस्कृत का शब्द है पानी, नार फारसी वाले कहते हैं अग नूं, दोजक नूं। इस करके वो औरत नूं कई बारी नार कहते हैं फारसी वाले। नरक नूं, दोजक नूं, अग नूं वो नार कहते हैं फारसी वाले। पर संस्कृत का शब्द है इत्थे पुरानी हिंदी का, यदा मतलब हैगा पानी। इस करके रब का नाम एक नारायण भी है, रब का एक नाम नारायण भी है। क्योंकि ब्रह्मा जी नूं जिहड़े रब मनते हैं वो ये सोचते हैं कि पानी दे विच कमल फुल प्रगट होया, कमल फुल की नाभि दे विचों ब्रह्मा जी प्रगट होए, उन्हां दे आले दुआले पानी सी सारे। इस करके उस नूं की कहा नारायण। महाराज जी इत्थे कहते जिमें फुल दे जीवन का आधार पानी है ना, मेरे जीवन का आधार परमात्मा जी तुहाडा नाम है। कह कबीर गुलाम घर का, जी आए भावें मार। कबीर ये कहते कि हे परमात्मा जी, मैं तेरे घर का गुलाम हाँ, मैं तेरे घर का गोला हाँ, तेरे घर का दास हाँ, सेवक हाँ। तेरी मर्जी है, मैनू चाहे जिउंदा रख, चाहे मैनू मार दे।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸਲੀ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਭਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਚਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਚਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਟ ਗਏ। ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵਿਕਿਆ। ਯੂਸਫ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੂਸਫ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ 2.5 ਅੱਟੀਆਂ ਸੂਤ ਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤਾਂ ਸੀ, ਅਕਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, 2.5 ਅੱਟੀਆਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਐ ਗੁਲਾਮ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਿਕ, ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਗੁਲਾਮ ਤੂੰ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ, ਭੀੜੇ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਟਾਈਟ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਤੂੰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਹਾ ਦਿਓ, ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਜੂਠਾ ਦਿਓ, ਸੁੱਚਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਫਲਾਣੀ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਫਿਰ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਗੁਲਾਮ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਕ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਡੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹੈ ਕਬੀਰ ਗੁਲਾਮ ਘਰ ਕਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖ ਲੈ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੌੜੀ ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, 184 ਜੀ ਜੋਨ ਮੈਂ, ਭਰਮਤ ਨੰਦਵਾ ਥਾਕੋ ਰੇ, ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ, ਭਾਗ ਵਡੋ ਬਪਰਾ ਕੋ ਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ, ਤੂੰ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਬਿੱਠਲ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਲਗਭਗ। ਬਾਬਾ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੋਈ, ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਤੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੰਦ ਹੈ, ਨੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਗੋਕਲ ਦਾ ਗਵਾਲਾ ਜਿਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਸ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਗੋਕਲ ਦਾ ਗਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨੰਦ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਯਸ਼ੋਦਾ ਸੀ, ਯਸ਼ੋਦਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨੰਦ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ 84 ਲੱਖ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮਦਿਆਂ ਨੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੋਕਲ ਦਾ ਗਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਨੰਦ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨੰਦ ਦਾ ਅਰਥ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨੰਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਗਵਾਲਾ ਨੰਦ। ਭਗਤ ਹੇਤ ਅਵਤਾਰ ਲਿਓ ਹੈ, ਭਾਗ ਵਡੋ ਬਪਰਾ ਘੋਰੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ, ਉਸ ਬਦਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਏ ਕਿ ਭਗਤ ਦੇ ਹੇਤ, ਭਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ। ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਵਤੀ ਦੇ ਘਰ ਲਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਕਹਿਤ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਜੋ ਕਹਿਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਘੋਰੇ। ਧਰਨ ਆਕਾਸ਼ ਦਸੋ ਦਿਸ ਨਾਹੀ, ਤਬ ਇਹ ਨੰਦ ਕਹਾ ਥੋਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਰਗੁਣ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੰਦਨ ਸੀ, ਨੰਦ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਦ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ? ਨੰਦ ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਸ਼ੇ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਨੰਦ ਤਾਂ ਗੋਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜੰਮਿਆ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮੁਖ ਜਲੋ ਜਿਤ ਕਹਿਤ ਠਾਕਰ ਜੋਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੋਨੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਸ਼ੇ ਦਸ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ, ਤਦੋਂ ਇਹ ਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਭਾਵ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾ ਕੋ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੋ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ 'ਚ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਪਰੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇ, ਉਹ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਭੰਡਾ ਵਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਆਪਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਰਵਾਮੇ। ਨਿਰਵਾਮੇ ਮੈਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ।
ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ, ਪਰਾਗਕਣ ਹੋਇਆ, ਬੀਜ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਵਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੂਆਂ ਚਿਚੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪਸੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਡਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਜੇਰਜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਐਸੋ ਠਾਕੁਰ ਜਾ ਕੈ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਰੇ। ਕਬੀਰ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਗੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਕਾਰ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸੂਖਮ ਸਥੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੌੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਪਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਜੈਨ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮੋ। ਹਿੰਸਾ ਪਰਮੋ ਧਰਮੋ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀਭ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਤੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਤੀ ਹੈ, ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਬੱਜਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਪਰ ਦਾਰਾਗਾਮੀ ਜਾਂ ਪਰ ਪੁਰਸ਼ਗਾਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ। ਫਿਰ ਕੁੱਠਾ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਠੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਮ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਹਰੀ, ਤਾਂ ਕਾ ਨਿਕਟ ਵਸਿਆ ਨਰ ਹਰੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਲ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਹੰਡਾ ਉੱਨ ਕਤਾਏ ਦਾ ਕਿੱਕਰ ਬੀਜਿਆ ਜੱਟ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇ ਵਿਖ ਮੰਗੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਉ, ਵਿਅੰਗ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਨਿਉ, ਬੀਜੀ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਲਦਾ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਬੀਜੇ ਅੱਕ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਨਿੰਦਿਆ ਆਪਾਂ ਆਮ ਨਾ ਸਹਿਜ ਹੀ ਕਰ ਜੰਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦੀ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਾਪ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀੜੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕੀੜੀ ਨਾ ਮਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ। ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ, ਇਹ ਨਾ ਮਾਰ। ਕੋਈ ਗਲੇਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਘੁੱਗੀ ਗਟਾਰ ਕਰੀ ਸਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ, ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂ। ਮਤਲਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਟਾਵੀ ਮਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੱਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਕਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਮੀ ਬੜੀ ਕਪੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੈੜੀ ਆ। ਉਹ ਸਗੋਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਤਵਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ। ਇਹ ਇਸ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਭਲੀ, ਚੰਡਾਲ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਲੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਾਂਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਲਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਾਪਦਾ ਜੀ, ਘੱਟ। ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ, ਹੈ ਆਪਣਾ ਜਾਣੂ, ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜਣੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦੋ ਮੋਕੋ ਲੋਕ ਨਿੰਦੋ, ਲੋਕ ਦੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਵ ਲੁਕਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਲੁਕਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਈ ਨਿੰਦੀ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਨਿੰਦੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਸਾਈ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਕ ਨੇਰਾ ਰਾਖੀਆ ਆਂਗਣ ਕੁਟੀ ਛਪਾਏ, ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਬਿਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰਾ ਸੁਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨੇੜੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜਾ ਔਰ ਪੱਕਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਨਾ ਬਾਪ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਨਾ ਭੈਣ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਨਾ ਭਰਾ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਤੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਐਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਿਆਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਕਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਮੂਰਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਕਰਿਆ, ਝਿਮਕਾ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੋਕਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਿੰਦਾ ਜਨ ਕਾ ਖਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ। ਨਿੰਦਿਆ 5 7 10 ਲੋਕ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਕਰਿਆ? ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਪਾਰਕ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਸੰਗੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕਰਦੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ, ਦੱਬ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਰੌਕਟ ਮੰਗੂਆਂ 7ਵੇਂ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਭਰਜਾਈ, ਕੋਈ ਸਾਲੀ,
ਕੋਈ ਆਂਢੀ, ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲਾ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੁਰਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਬਾਪ, ਨਿੰਦਾ ਮਹਤਾਰੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮੂਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਹੱਥ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ। ਆ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਰਕ 'ਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਹਦੀ ਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਾਰਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਪੋਚਮੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਐਨ ਵਧੀਆ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਨੇ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ 5-7 ਸੱਜਣ। ਇੱਕ ਚੱਲ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਦੀ, ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸਰਾਂ ਉਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਆ ਮਸਤੇ ਮੁਸਤੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਮੋਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਨਾ ਵੀ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਧੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫਿਕਸ ਉਹਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਪੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੋਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਦਾੜੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਬਸ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਐਂ ਵੀ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜੰਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕੁਛ ਐਸੇ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਘਾਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦਸ਼ਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਘੂ, ਪੜਦਾਦੇ ਨਾਮ ਸੀ ਅਜ, ਰਾਜਾ ਅਜ। ਰਾਜਾ ਅਜ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਦਾਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਆਪਦਾ ਜੂਠਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੱਕ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੌਰ ਕਰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਆਇਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤਬੇਲੇ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਧੂ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਲਖ ਜਗਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਉਰੇ ਫਿਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਲਖ ਜਗਾਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਆਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਭਰਿਆ ਲਿੱਦ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਇੱਧਰ ਆਪਦਾ ਉਹ ਚਿੱਪੀ ਜੀ, ਉਹ ਚਿੱਪੀ ਭਰਤੀ, ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਚਿੱਪੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਥਾਸਤੂ, ਤੇਰਾ ਦਾਨ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਕੁਟਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖਤਾ। ਹੁਣ ਲਿੱਦ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਤੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਲਿੱਦ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਫੁੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਰੂੜੀ ਦਾ ਵੀ ਰੂੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਟਿੱਬੇ ਜਿੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਅੱਜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲਿੱਦ ਦੀ। ਮੁਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਅਸ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਉਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਲਿੱਦ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ, ਕਿਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਨਾ ਗਧਾ ਨਾ ਘੋੜਾ, ਉਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਿੱਦੂਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਨਮੋ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰਾਜਨ, ਸਾਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਆ ਇੰਨੀ ਲਿੱਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਸੇ ਦਾਨੀ ਨੇ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਬਾਅਦ ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ। ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਆਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਰਣੇ ਕਾਲਜੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦਾਨ। ਹੈ ਕੰਬ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ, ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੈਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਦਾਨੀ ਦੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਐਨੀ ਲਿੱਦ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖਾਵਾਂਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਈ ਜਨਮ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁੱਕੇ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਉਰੇ ਕੀੜਾ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਲਿੱਦ ਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸਰ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ, ਸਾਧੂ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ। ਅਫਸਰ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਸੁਣ ਲਿਆ ਚਮਚੇ ਕੜਛੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਹੈ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਧ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗੋ ਤੇ ਸਾਧ ਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਸਾਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਆਫ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਭਰਾਵਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਉਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਅੱਜ ਨੇ 2-4 ਬੀਬੀਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਰੱਥ 'ਤੇ, ਰੰਗਦਾਰ ਕੋਈ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉਹ ਬਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤ੍ਰੇਤੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਹ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਸਾਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ। ਹੈ ਬਾਈ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਰਾਜਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸਾਰੀ ਡੱਦੋ ਜੀ ਖਾ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਉਨੀ ਕੁ ਨਿੰਦ ਪਈ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਉਹ ਬੁੱਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉੱਡ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਡ ਗਈ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੋਈ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਬੈਠਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਲੱਦੋ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਖਵਾ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜੱਟਾਂ ਵਾਲਾ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰਿਆ, ਪਰਨਾ ਜਾਂ ਬੰਨਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰਾ ਚੂਦਰਾ ਜਾਂ ਪਾਇਆ, ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਮੁੜਦੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ। ਬੈਠ ਗਏ। ਮੋਚੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਈ? ਆਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣੀ ਲੱਦਾ ਪੇ ਖਾ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਚੱਕ ਆਪਦੀ ਜੁੱਤੀ। ਹੁਣ ਬਰਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਦੀ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ, ਆਪਦੀ ਲੱਦਾ ਵਿਖਾ, ਆਪਦੀ ਲੱਦ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ। ਕੱਚਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਜੁਗਤੀ ਸਾਧੂ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਭਸਮ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਜੂਗੀ ਮੱਚ ਕੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਐਡੇ ਬੜੇ ਖੁੰਡ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੱਚ ਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਚਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਮੁੱਕ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਬੇੜ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਇਹ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਈਏ, ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਹੈ ਵਸਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪਟੋਕਲੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੈ ਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਹਮਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇਣਗੇ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਉਤਰਦਾ ਮੇਰਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੋਵਾਂ ਨਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਕੀ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਿੰਦਿਆ? ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਡਾ ਕਹੀਏ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ, ਜੇ ਕੰਡੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਕਹੀਏ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਚਾਪਲੂਸੀ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਤਾਂ ਐਂ ਹੈ, ਧਮਕਾ ਤਾਂ ਐਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਦੋ ਕੁ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾ ਪਾਠੀ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਾਭੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿਕਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਖਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਖਾਈ ਜਾਣ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਪਾਠੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਛਕ ਖਾਂਦਾ ਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸੋ ਥੋੜਾ ਸਕਦੇ। ਖਾਂਦਾ ਅਗਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਰੂਗਾ ਵੀ ਨਾ। ਭਾਵ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਏ ਅੱਛਾ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 4 ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 4 ਅੱਗੇ 8 ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, 8 ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਆਪ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਗਣ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਟਨ ਨਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਲੜ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈ ਵੱਡਾ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵੱਡਾ ਟੌਰੀ ਫਾਈ ਆ, ਪੱਗ ਦੇ ਲੜ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਖੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ 'ਚ ਨੁਕਸ ਦੇਖ ਦੀਂਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੱਟ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਰਾਸੀਓ ਰਹੇ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੱਟਿਆ, ਸੰਗੋ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੀ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੇੜ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਤੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਹ ਦੇਖ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਿੰਦਕ ਧੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣ ਔਗਣ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਣਾ ਔਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਗੁਣਾ ਔਗਣ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਔਗਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਐਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ, ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਨ ਨੁੱਚੜਦੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਨੁੱਚੜਦੀ ਚੂਰੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਚੂਰੀ ਖਵਾਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕਾਹਦੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਕਾਹਦੀ ਦੇਵਾਂ? ਮਹਲਾ 10,000 ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਚੂਰੀ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖੱਪਦਾ ਸੀ, ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਖਪਤਾ ਆਰਾਮ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਹਟ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕਾਹਦੀ ਹੁਣ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਨੁੱਚੜਦੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਘਿਓ 'ਚ।
ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਕ ਹਮਰਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੈ ਸੋ ਹਮਰਾ ਮੀਤ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਨਿੰਦਕ ਮਾਹੇ ਹਮਾਰਾ ਚੀਤ। ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਨਾ ਭੈਣ, ਨਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਐ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਧਿਮਕਾ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸਾਡਾ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ, ਹਟਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ 4-5 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਨਿੰਦਕ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਓ ਕਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹਟਾਵੇ ਬਈ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਘਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੋਚ ਕੇ ਐਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿੰਦਕ ਸੋ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਤੇ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲਾ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਤੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਜੋੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਲਾ ਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਲੈ ਬਾਈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫਲਾਣੀ ਆ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਾੜਤੀ ਫੜ ਕੇ ਗੁੱਤ ਪੱਟ ਦੂੰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਹੁਣ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਕਲ ਆਈ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ ਭੈਣੇ ਹੁਣ ਨਾ ਹਟਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਾ ਹਟਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਪਰ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿੰਦਕ ਲੋੜਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਲੋੜਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਵਸਦਾ ਰਹੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣ। ਨਿੰਦਾ ਹਮਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਤੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਹਮਰਾ ਕਰੈ ਉਧਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬੱਟੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇੜੀਆਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨ ਕਬੀਰ ਕਉ ਨਿੰਦਾ ਸਾਰ, ਨਿੰਦਕ ਡੂਬਾ ਹਮ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੀ ਉੱਤਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਕ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਨਿੰਦਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਨਿੰਦਕ। ਹੁਣ ਨਿੰਦਕ ਵਰਗਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੀਵ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਸ ਇਹ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਬਣਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ। ਗਿਆਨੀ ਸੋ ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗਿਆਨੀ। ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਫੋਕਸ ਦੂਸਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਔਗਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿਵਾਤਾ ਕਿ ਬਈ ਆਹ ਭਾਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਆ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ। ਰਹਾਉ ਇੱਕੋ ਪੰਕਤੀ ਆ ਰਹਾਉ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਠੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ,
ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਰੂਗਾ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦਾ ਅੰਗ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਹ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਰੂਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਦੇ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਰਨਗੇ। ਮੇਰਾ ਖੱਬਾ ਹੱਥ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਰੂਗਾ। ਮੇਰੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਡਰੂਗੀ। ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਗ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੂਗਾ? ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਡਰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਦੀ ਰੂਪ ਹਾਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਮ ਰਾਇਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਨ, ਇਸ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼। ਤਰਨ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਜਹਾਜ਼, ਜਹਾਜ਼ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। हे ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਐਸਾ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, हे ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਰਾਜਿਆ। ਰਹਾਓ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੁਮ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਤੁਮ ਹੋ ਹਮ ਨਹੀਂ। हे ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਪਾਲਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭਲਾ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ, ਇਹ ਉਸੇ ਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਣਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੀ ਹਉਮੈ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹਉਮੈ ਨਾਮੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਵਸੈ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਇੱਕ ਮਿਆਨ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। अब तुम एक भय, अब हम तुम एक भय हैं, एका देखत मन पति आही। हे महाराज हुण ये हो गया कि हुण तुसीं अते मैं इक्को ही हो गए। हुण मैं तां रही नहीं, क्योंकि बाबा पीर बुद्धू शाह जी ने कहा सी गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं, महाराज खुदा किवें बणिया जा सकदा है, खुदा दे विच अभेद किवें होया जा सकदा है। गुरु महाराज ने कहा सी, कहंदे खुदी मूई तो खुदा हुआ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਗਈ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਐਡੀ ਪੱਕੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਮਹਿਰਮ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਏਕਾ ਦੇਖਤ ਮਨ ਪਤੀ ਆਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਆਹੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਪਤੀਜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਜਬ ਬੁੱਧ ਹੋਤੀ ਤਬ ਬਲ ਕੈਸਾ, ਅਬ ਬੁੱਧ ਬਲ ਨਾ ਖਟਾਈ। हे परमात्मा जी, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹਉਮੈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛਾਲਾਂ 'ਚ ਕਾ ਦੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਮੈਂ ਧਿਮਕਾ ਕਰ ਦੂੰ, ਚਾਹੇ ਮਰੇ ਸਾਥੋਂ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਜੋਦਾ, ਮਰੇ ਚਾਹੇ ਮੱਛਰ ਵੀ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਮੱਛਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਿੱਟੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਲਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨਹਾਉਂਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਸਾਥੋਂ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਛਾਲਾਂ ਚਕਾਈ ਰੱਖਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਬ ਬੁੱਧ, ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ।
ਹੁਣ ਆਤਮ ਬਛੈਣੀ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਬਲ ਨਾ ਖਟਾਈ, ਖਟਾਈ ਬਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾ ਸਕਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਤਮ ਬਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਲ। ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਂਡਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਬਲ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਣਾ। ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭਗਤੀ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਝੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਭਗਤੀ, ਹਜਮੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭਗਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲੇ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਗਿਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਮਾਏ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਹਰ ਲਈ। ਹਰੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ, ਬੁੱਧ ਬਦਲ ਗਈ। ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਕਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੁੱਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੁੱਧੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਚ ਭਿੱਜ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਰੰਗੀ ਗਈ ਬੁੱਧੀ। ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸੀ ਬਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਰੂਪੇ ਬਦਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਸ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋ ਲੱਤਾਂ, ਦੋ ਹੱਥ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਦੋ ਹੱਥ, ਪੈਰ, ਨੱਕ, ਮੂੰਹ, ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਚੜਾਵਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੋਰ ਦਊ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਾਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਖੋਲ ਗਏ ਚੋਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਬਦਲ ਗਈ ਸਾਧੂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਸਾਧੀ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੁੱਧ ਸਾਧਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਆ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਆਇਆ, ਬੁੱਤ ਘਾੜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਹੋ ਬੁੱਤ ਘਾੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਥੋੜੇ ਕੱਢੇ। ਬੁੱਤ ਘਾੜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਵਿੱਚੋਂ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਢੇਲਾ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਅਣਘੜ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਬੁੱਤ ਘਾੜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦਿਆਲੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹਥੌੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ੈਣੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਘਾੜਤ ਘੜ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਾ ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸਾਡੇ ਮੜੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗੜ ਕੇ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਦੇਖ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਭਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਾਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸਰੀ ਹੋਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਚੰਦਨ ਵਾਲੀ ਮਹਿਕ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆ ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਧਰ ਦੀ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦਾਸ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜ ਦਿਓ, ਸੋਹਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੀ ਨੀਂਦਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਾਗਣੇ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉੱਠਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਉਣ ਪਿਆਉਣ ਨਵਾਉਣ ਧਮਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪੁੰਨ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਜਿੱਥੇ ਭਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਥੇ ਭਜਨ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿੱਥੇ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਚਾਓ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰਾ ਪਾਸਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।